کیبنٹ منسٹرز. اب آپ دیکھیے ذرا اس ساری چیز کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ نے پہلے وہ سٹیٹمنٹس چلائیں, ان کی ذرا ڈیٹ نکالیے, آپ کو نظر آ جائے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا, یہ اگر وہ جب واپس آفینس کرتا ہے تو ہوتا تو وہ بھی آفینس ہے اور برا بھی لگتا ہے, لیکن آپ کو اس کا پورا پیرائے دیکھنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ ڈیفنس میں بھی فائرنگ کرتے ہیں واپس. آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ جو پھر جوشیلے ہو کے ان لائنوں کو کراس کر جاتے ہیں, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. نہیں, پرائم منسٹر سے سلپ آف ٹنگ, انہوں نے کوئی جان کے تو نہیں کہا اس کو صاحب یا صاحبہ, سلپ آف ٹنگ ہوگی. کئی اور آپ نے ان کی ایک بات پکڑ لی تھی جب انہوں نے جرمنی اور جاپان کا ذکر کر دیا تھا. اٹس جسٹ اے سلپ آف ٹنگ. جو پرائم منسٹر کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے کی ہوتی تو وہ بعد میں اس کو اپالوجی کر لیتے. کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نقل اتار رہے تھے بلاول صاحب کی, ایون دیٹ از انبیکمنگ. نہیں, وہ تو میں بھی اتارتا ہوں, وہ تو امریکہ میں بھی اتارے گا. آپ امریکہ میں جا کے رشیا میں بول کے وہاں الیکشن لڑیں, سارے آپ کی نقل اتاریں گے, سارے بتائیں گے. اب یہ دس از رانگ. No, this is not wrong. ڈاکٹر صاحب یہ غلط ہے. آپ لوگ کسی بات کے آگے تو کہہ دیا کریں نا کہ یار نہیں یہ غلط ہے. جہاں جو آپ نے شیخ رشید صاحب والی بات بتائی, میں وہاں پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کہتے مناسب تھا, وہ آپ رانگ کہہ رہے. لیکن یہ جو بلاول, وہ تو میں روز کہتا ہوں ہی شوڈ لرن اردو. اگر اس نے یہاں پر پولیٹکس کرنی ہے, نہیں, بٹ اگر کوئی بندہ کل کو فیصلہ آباد کا میئر بننا چاہتا ہے, کرنا کوئی مرد ہے تو اسے عورت صاحبہ کہہ دینا. وہ کیا ہے, ایک تو سلپ آف ٹنگ ایک الگ چیز ہے, لیکن ادھر پریس کانفرنسز میں آ کے پرائم منسٹر کو بغیرت کہا جاتا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں بے شرم کہا جاتا ہے. کسی نے نہیں کہا, یہ کہا جاتا ہے, یہ لفظ کہے جاتے ہیں, یہ لفظ کہے جاتے ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ بے شرم کہا جاتا ہے, یہ بے شرم بغیرت کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ہمارے پاس میں آپ کو واحد بتا دیتا ہوں. یہ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. یہ تھے گنڈے, یہ کرتے تھے سیاست گنڈا گردی کی, لوگوں کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کرنا, لوگوں کی عزتیں اچھالنا, لوگوں پہ پرسنل کامنٹ کرنا. سنے تو صحیح ڈاکٹر صاحب تسی کی کر رہے ہو, میری گل تے سن لو, میں جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں. میں جب پولیٹکس میں آیا نا تو میری فیملی نے پوچھا یہ کیا ہونا شروع ہو گیا, جس طرح کی یہ مجھے گالیاں دیتے تھے. میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو بڑا تھک سکن ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ پورا آنے میں. تو پھر کچھ لوگ آپ کے ہوتے ہیں جو لائن کراس کرتے ہیں, اور وہ پھر ایسے انوائرمنٹ میں ضروری ہوتی جب آپ کی ایک بدماشیہ کے ساتھ انٹریکشن ہے. ڈاکٹر صاحب تو ایسے نہیں ہیں, راجہ ظفر الحق تو ایسا نہیں ہے, ان کی تو کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن میاں جاوید لطیف میرے ساتھ شو میں نہیں بیٹھتے, بھاگ جاتے ہیں. آپ انہیں شو میں بتائیں, صرف بتائیں کہ ڈاکٹر شہباز گل آیا, اگر وہ ادھر سے فرار نہ ہو جائے تو. حالانکہ میں نے کبھی گالی نہیں دی, میں ان کی ماں کو ماں کہتا ہوں, میں ان کی بہن کو بہن کہتا ہوں ان کی والدہ, لیکن میں ان کو کیا کہتا ہوں, وہ کرپٹ آدمی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ قبضے کی زمین جو ہے وہ لے کے کرپشن کی, اس لیے وہ نکل جاتے ہیں, پتلی گلی سے میرے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان کی کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کہیں, یہ اس کو گالی کہتے ہیں. فرق یہ کرنا پڑنا ہے, وہ گالی نہیں ہے, میں کسی وہ گالی نہیں ہے, یہ اس کے جواب میں آپ کو ذاتی گالی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی جو دنیا سے ملک سے باہر بھی گیا ہوا ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جواب ہے وہ کئی لوگ ایسے جو ہمارے قابو میں نہیں رہتا. مجھے تو گالی دی, میں نے واپس نہیں دیا, لیکن میری بات میں نے یہ کہا ہر بندے کو کسی ایک چیز کو تھا نا, you have to be brave enough to say کہ یار یہ بات غلط ہے. منیب, یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی یار یہ غلط ہے, یار شیخ رشید نے بات کی یار یہ غلط ہے, یہ پہلے کہتا ہوں. میں آپ کو بالکل کلیئر ورڈز میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب بھی اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی بہتر الفاظ, بہتر ایکسپریشن کے ساتھ یہی ہٹ کر سکتے تھے. یہی بات اگر وہ کرنا چاہتے تھے, بہتر وائز, that is the maximum condemnation I could get out of you. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بات میں ڈاکٹر صاحب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ شیخ رشید کو جب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نامرد ہے, مجھے پہلے تو رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سی جھانجریں پہن کے چیک کیا تھا کہ شیخ رشید مرد ہے کہ نہیں ہے. مطلب سوال, ڈاکٹر صاحب بات سنیں یار, اب پھر آپ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں, میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے پاس شیخ صاحب کا چیک اپ کرنے کے, میری بات, اب وہی شیخ صاحب اگر جواب دے کے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے, لیکن تو نہیں کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب, رانا ثناء اللہ کو پہلے کرنی چاہیے. کیوں کر رہے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ نہیں کرنی چاہیے شیخ رشید کو, آپ کی پیٹرنیج حاصل ہے. نہیں پیٹرنیج وہ ہے نا سر, مجھے پہلے آپ کر رہے پرائم منسٹر کہنا کہ یار انٹیریئر منسٹر کیوں کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, جو رانا ثناء اللہ ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں, یہ دونوں نون لیگ میں ہیں, اور رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں.
इनकी सियासी परवरिश हमने नहीं की हुई। डॉक्टर साहब जिन्होंने तुसी कीती है, आर दे ब्रिंगिंग एनी गुड टू द पार्टी, आर दे ब्रिंगिंग एनी गुड नेम टू द पार्टी? ऐसे कमेंट्स किए यार अली अमीन गढ़ापुर साहब ने क्या कहा है और फलां अली अमीन गढ़ापुर ने क्या कहा है? दैट इज अ इम्पोलाइट स्टेटमेंट, दैट शुड हैव बीन अ पोलाइट वे। गॉड से यू यार मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये कहेंगे कि अली अमीन गढ़ापुर अच्छा ने इम्पोलाइट स्टेटमेंट, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड भुट्टो जरदारी अ बैड नेम। एमक्यूएम ने इसी जगह पर बैठ के कहा था ना कि ये गंजे बाल लगवा के आए हैं, कहा था, मैं पूछ रहा हूँ, कहा था ना? हाँ। ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है इस पे अक्सर लोग कमेंट करते हैं, ये गाली नहीं है जरदारी। यार ये क्या, तो मैं बिलावल को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेरी बात सुने, मैं अली अमीन के उस कमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। कोई खातून कोई मेकअप करे, सर्जरी कराए, मैं तो नहीं कह रहा। यू टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, मैं तो नहीं कह रहा। यू डोंट टॉक अबाउट द पर्सनल अपीयरेंसेस। पहले आप ये बताएं, शहबाज गिल ने कहा है, बट योर पीपल आर सेइंग दैट इट इज कंडेम देम, दे आर हियर टू रिप्रेजेंट देम। सर कहा उन्हें बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, उन्हें बेहतर एक्सप्रेशन के साथ आना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपके पास, जब राणा सनाउल्लाह साहब शेख रशीद को नामर्द कहेंगे, कोई जवाब तो देंगे वो। चले मैं उनका रास्ता बंद कर दूं। डॉक्टर साहब की मदद समझ, ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था बेनजीर साहबा के बारे में, अगर आपको जी मुझे याद है, तो इन्होंने जेल भुगती थी। और ये वही राणा सनाउल्लाह साहब हैं, वजीर दाखिला पाया, ये वही राणा सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने मोहतरमा मरियम, मेरी बहन है वो जी, इस्लाम के हिसाब से, पाकिस्तानियत के हिसाब से, और उनकी वालदा मेरे लिए अल्लाह में जगह दे, उन दोनों के बारे में एक बड़ी गंदी बात की थी। अच्छा एक ब्रेक पार्टी से निकाले गए, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैज टू रिप्लाई। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपको मुबारक हो, कम से कम डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि इम्पोलाइट लफ्ज है। अभी भी पूरी कंडेमिनेशन जो है ना डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं आई, वो पता नहीं कਦੋਂ आएगी। नहीं मैंने तो कहा जो गलत बात है वो गलत है। अच्छी बात तो उसको अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये मुबारक हो सबको। लेकिन वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आप नहीं कहते उस शख्स के साथ किया जिसके रिएक्शन में वो कर रहा है, ये देखना पड़ना है आपको। नहीं, दोनों साइडों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेचारे शेख रशीद साहब पे कुछ सियासी तनकीदी की होगी ना, ये तो नहीं कहा होगा वो जो फजूल बात है राणा सनाउल्लाह साहब ने की है। आपको नहीं पता, बिलावल साहब ने भी ऐसे बहुत सारे बंदे रखे हुए हैं जो असेंबली के अंदर शेख रशीद साहब को भी गालियां देते हैं। मैं यही कह रहा हूं, इन्होंने शुरू किया था, हमें भुगतना पड़ रहा है। But you have become a party to it now. You are doing it. We become a victim to it. No, you are a party to it. You are a party to it, sir. हमारी घर की औरतें जो पॉलिटिक्स में नहीं उनको गालियां देते हैं। चले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुनीब भाई गुजारिश ये है, प्रोग्राम के शुरू में डॉक्टर साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की। इन्होंने कहा जी कि मुझे, ज़ाहिर है सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, मुझे जनाब उसमें गालियां दी गई, लेकिन मैंने उनका जवाब गाली से नहीं दिया। ये एक स्पिरिट का जिसका उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन जब बात इनकी पार्टी के ऊपर आती है तो डॉक्टर साहब उस स्पिरिट पे नहीं है। वो उनका वर्जन ये है कि हम पहले विक्टिम थे, उसके बाद हम जवाबी वार कर रहे हैं। अब पहले तो इस बात का तयन होना है कि विक्टिम है या इनिशिएटर हैं। मैंने कहा कि ये एक लंबी बहस हो जाएगी कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। अभी दूसरी बात उन्होंने ये कही, जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, कि उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म को वो लफ्ज़ कहे जो मैं नहीं कहना चाहता, नहीं कहे। देखें, अब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हुई हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि 12 रुपये पेट्रोल की पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ी। पेट्रोल जब आलमी मंडी में यानी $100 पर बैरल से ज़्यादा था, उस वक्त की कीमत पाकिस्तान में 105-110 से ज़्यादा नहीं थी। आज डिवैल्यूएशन की वजह से मार पड़ रही है। सुने ना, आज डॉलर वो आपका 100 रुपये से कम है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल जो है मुल्क की तारीख में सबके 60 रुपये पे। इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ होंगे, आज ये पूरी कौम इसको भुगतेगी, चंद दिनों बाद आप देखिएगा। वो आज से भुगत रही है। इसे ये कहना लोगों को, इसे ये कहना कि ये शर्मनाक है, शर्मनाक फेल है, या लोग इससे मुतासर होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर को गाली देना नहीं है, पॉलिसी पे बात हो रही है, किसी की जात पे बात नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि करप्शन लफ्ज इस्तेमाल किया था। करप्शन एक और चीज़ है, ठीक है, जिसने की है हम बार बार ये कहते हैं आप उसे पकड़ें, सजा दें, फलां दें, ठीक है। लेकिन एक तो ये नंबर 1 तो ये कि आपने 3.5 साल में सिवाय दूसरों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाने के और आपने किया कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन करप्शन से आगे जब आप जाते हैं, मैं ये बात मुझे माजरत से कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालम गलोच के इस कल्चर को ख़ास तौर पे सोशल मीडिया फ़रोग़ दिया है। जितने आपके लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें लिख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो काबिल बयान नहीं है। ठीक, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पहले विक्टिम थे और फिर उसके बाद आप जो है आज उसको आप जस्टिफाई करें। हमें कहना पड़ेगा ये गलत है। आप दोनों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए और ना कर रहे हैं। चलें, हम मैक्सिमम कॉन्डमनेशन जो निकाल सकते थे, सिलसिला यही रुकना चाहिए जी, इस गलाजत का, ये ज़हनी पस्ती का, और इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए, तभी सियासत आगे चल सकती है। पॉलिसी के ऊपर बात करें, तनकीद हो, लॉजिक से बात हो, फैक्ट से बात हो।